کیونکہ میں نے آپ جن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا اور نہ مجھے ان کے بارے میں کچھ معلومات ہے. میں ایک طرفہ سن کر کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میرا یہ مسئلہ یا میرا یہ جواب ان کے اوپر اپلائی نہیں ہو سکتا. جنرل قانون آپ کو میں دے سکتا ہوں کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر کوئی تمہارے پاس ایک آنکھ پھٹی لے کر آئے تو فیصلہ مت کر دو ترس کھا کر, ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی 2 آنکھ پھوڑ کر آ رہا ہو. تو اسی طریقے سے اب مسئلہ آ گیا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں جہاں تک مسئلہ ہے کہ عشاء کے بعد وہ کہیں تراویح پڑھانے جاتے ہیں, الحمدللہ اجازت ہے, فرض نماز کے بعد جا سکتے ہیں. رہا جو امام صاحب تراویح پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں سنت مؤکدہ نہیں پڑھتے ہیں, سنت مؤکدہ فرض نہیں ہے, اگر وہ چھوڑتے ہیں تو آپ کو ان کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ وتر نہ پڑھ کے گھر جا کر پھر سنت مؤکدہ پڑھتے ہوں گے, کیونکہ سنت مؤکدہ اور نفل کے لیے سب سے بہترین تو گھر ہی ہے. اور اگر آپ مان بھی لیجئے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وتر بھی پڑھ رہے ہیں سنت مؤکدہ نہیں بھی پڑھ رہے ہیں, سنت مؤکدہ فرض نہیں ہے, تو لہذا آپ ان کو البتہ یہ کہہ دیجئے سنت مؤکدہ کافی اہمیت یہ ہے, آپ اس کا خیال کیجئے. اسلام میں وتواصوا بالحق, چاہے امام ہو چاہے مصلی ہو, ہر ایک دوسرے کو نصیحت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اور نصیحت علل اعلان نہیں ہوتی ہے, اس کو فضیحت کہتے ہیں, مذاق اڑانا کہتے ہیں. الگ سے جا کر آپ ان کو یاد دلا دیجئے کہ آپ یہ بھی ایک سنت ادا کیجئے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. شکریہ مدنی صاحب, بہت بہت. ناظرین, اس سے پہلے کہ میں آپ سے کوئی ایس ایم ایس لوں یا اور آپ کا کال لوں, میں آپ سے ایک بریک کی اجازت چاہتا ہوں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد چھوٹے سے. ناظرین, وقفے کے بعد پھر سے آپ کا استقبال ہے پروگرام آپ اور ہم میں. آئیے وقفے کے بعد سب سے پہلے کال لیتے ہیں. کون لائنر کال پر ہیں دیکھتے ہیں, کون کالر لائن پر ہے دیکھتے ہیں. آئیے. ہیلو 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 ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اظہر بول رہا ہوں حیدرآباد سے. بھائی جان ذرا زور سے بولیے, حیدرآباد بہت قریب ہے ہمارے سے. جی جی بتائیے اب کیا بولنا چاہتے ہیں. میرا سوال یہ ہے, جی بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. وتر کی نماز 1 رکعت پڑھی جائے یا 3 رکعت پڑھی جائے؟ وتر کی نماز جی ہاں, 1 رکعت یا 3 رکعت؟ 3 رکعت. کہیں کہیں 1 رکعت کا پڑھنے کا رواج ہے, کہیں 3 رکعت پڑھتے ہیں لوگ. اچھا, دیکھا ہے کہاں کہیں پڑھی ہے آپ نے نماز اس طرح کی؟ میں نے سنا ہے سعودی میں ایسی نماز 1 رکعت کے لوگ پڑھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. اور دوسرا سوال یہ ہے, جی اس میں ایک اور سوال یہ ہے جی کہ تراویح کی نماز جو 4 رکعت 12 رکعت پڑھی جاتی ہے, ہر 4 رکعت کے بعد جی ایک خاص دعا پڑھی جاتی ہے, سارے مقتدی پڑھتے ہیں. جی جی وہ دعا پڑھنا کیسا ہے؟ دعا پڑھی جاتی ہے. جی جی 4 رکعت تراویح کے بعد اچھا جی جو دعا پڑھی جاتی ہے جی سارے مقتدی پڑھتے ہیں, جی وہ پڑھنا کیسا ہے؟ اچھا جی, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. آئیے آپ کے سوال سے متعلق جانتے ہیں مدنی صاحب سے. بھائی نے 2 سوال کیے ہیں صاحب. پہلا سوال تو یہ تھا کہ وتر کی نماز 2 رکعت 3 رکعت اور 1 رکعت کا ہے, تو اس پر شاید انہوں نے کچھ کم سنا زیادہ سنا. 2 اور 1 کر کے 3 کی جاتی ہے یا 3 کی جاتی ہے, اس طرح سے ذرا واضح فرما دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے 2 سوال کیے ہیں. ایک تو سوال یہ ہے کہ وتر سے متعلق, تعداد سے متعلق, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ 4 رکعت تراویح کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے. جہاں تک 4 رکعت کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے, قرآن اور صحیح احادیث میں اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. لہذا بہتر یہی ہے ہمارے لیے کہ جو نبی اور صحابہ کے زمانے میں تھا اس کو ہم فالو کریں. اور اگر کوئی الحمدللہ نبی اور صحابہ کے زمانے ثابت کر دیتا ہے, مجھے بھی فالو کرنا چاہیے, آپ کو بھی فالو کرنا چاہیے. اور جہاں تک وتر کا مسئلہ ہے تو الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر کے کئی پیٹرنز ثابت ہے, کئی انداز, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ثابت ہے 1 رکعت پڑھنا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ثابت ہے 1 رکعت پڑھنا. تو اگر کوئی 1 رکعت بھی وتر پڑھتا ہے تو اس کا یہ عمل غلط نہیں ہے, کیونکہ قرآن و حدیث سے اس کے لیے دلیل مل چکی ہے. البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر جو عمل تھا وہ 3 کا تھا, تو لہذا ایک سنت ہوتی ہے کبھی کبھی والی, ایک سنت ہوتی ہے اکثری والی. تو ہم کو چاہیے کہ اکثری والی سنت اپنائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 پڑھا کرتے تھے, لہذا ہم کو 3. ویسے وتر 5 بھی ہے, 7 بھی ہے, 9 بھی ہے. تو جو تعداد میں فرق آیا تو الحمدللہ اس میں سے کوئی بھی سنت اپنائی جا سکتی ہے. بہتر جو وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر دوام بخشا, یعنی 3 رکعت. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو.
ये कॉलर लाइन पर है, बात करते हैं इनसे। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, कौन मैं बोल रहे सऊदी हैं? अरब से बोल रहा हूँ। सऊदी अरब से कौन भाई बोल रहे हैं? मकसूद आलम खान बोल रहा हूँ। मकसूद आलम मेरा खान सवाल ये है जी। कि यहाँ सऊदीया में हिंदुस्तान से 2 दिन पहले चांद हुआ करता है या 1 दिन पहले, जी तो लेकिन केरला में हिंदुस्तान में जी। जिस दिन यहाँ ईद मनाई जाती है उसी दिन मनाते हैं, जिस दिन रमजान शुरू होता है उसी दिन मनाते हैं। जी। तो क्या केरला के लिए कोई शरीयत क्या कहती है? ये मामला मुख्तलिफ है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। आइए आपके सवाल से मुताल्लिक हम जानते हैं। मदनी साहब, आमतौर पर देखा जाता है कि केरल जो हमारी हिंदुस्तान की एक रियासत है, इसमें जो लोग हैं, जो मुसलमान हैं, वो सऊदी अरब के चांद के मुताबिक जो है रोज़े रखते हैं। तो इस तरह की बात कही जाती है कि चूंकि रमज़ान का जो चांद होता है, ये चांद जो है मतलब बिल्कुल वहाँ से साफ दिखाई देता है अरब तक। बीच में समंदर होने की वजह से कोई राह बीच में हायल नहीं होती, जबकि दीगर मकामात पे दूसरे मकामात दूसरे मुल्क आते हैं, इसी वजह से चांद हमको सही नहीं दिखाई देता। ये भी बात कही जाती है, आप इसको वाज़ेह मुख्तसर तौर पर वाज़ेह फरमा दें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 189 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चांद के बारे में जिक्र किया है, और सही बुखारी जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 230 के अंदर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और इसी तरीके से हदीस नंबर 130 के अंदर भी सुमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, कि चांद देखकर रोजा शुरू किया जाए और चांद देखकर रोजा खत्म किया जाए। और उसी तरीके से एक वाक़या मिलता है हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में, कि सीरिया के अंदर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जहां पर थे, तो एक सहाबी वहां पर जाते और वापस आते हैं, तो मदीना वालों को देखते हैं कि उन्होंने रमजान हफ्ते से शुरू किया, जबकि सीरिया वालों ने रमजान और मुबारक जुमा से शुरू किया था। तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तो कहा कि उनके लिए जो रुयत है वो उनके लिए काम आएगी। चांद उन्होंने जो देखा, हमने जो चांद देखा, हम उसके हिसाब से ही रोजा रखेंगे। इसका मतलब ये निकला कि इसमें 2 हमें बातें मिलती हैं। एक तो ये कि अगर कोई एक भी देख लेता है तो पूरी दुनिया में उसकी इत्तिबा की जा सकती है। सुमू लिरुयती व अफ्तिरू लिरुयती, अगर सऊदी अरब में नजर आ जाए पूरी दुनिया में उसको फॉलो किया जा सकता है। दूसरी शक्ल यह है कि हर मकाम का अलग अलग जो मतला होता है, जहां उस लिहाज से भी यकीनन रोजा रखा जा सकता है, जैसा कि सऊदी अरब का अलग, तो हिंदुस्तान वाले जब देखते हैं उसका ख्याल कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे वक्त पर यूनिटी का ख्याल किया जाए। यूनिटी का मिसाल के तौर पर केरला वाले जब सऊदी अरब को फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पर अब 10-12 लोगों के लिए इजाजत नहीं कि वो हिंदुस्तान को फॉलो करे। अब वहां पर एक यूनिटी कायम हो गई कि वो लोग, इजाजत है उनको कि सऊदी अरब के चांद को फॉलो कर ले। अब बाकी के जो रियासतों में हिंदुस्तान के चांद को फॉलो किया जाता है, तो यहां पर अब जरूरी है कि वो पूरे के पूरे लोग मिलकर अब हिंदुस्तान को कर रहे हैं। एक 10-12 लोग हम सऊदी अरब को फॉलो करेंगे, जायज नहीं है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल फित्रु यौमा तुफ्तिरून, रोजा उस वक्त पर है जबकि तुम पूरे लोग मिलकर रोजा रखो, वल अज़हा यौमा तुज़हून, कुर्बानी उस वक्त पर है जबकि तुम पूरे मिलकर कुर्बानी करो, वल फित्रु यौमा तुफ्तिरून, और उस वक्त पर रोजा पूरे छोड़ देते हो। तो बहने कहने का खुलासा ये है कि आदमी यूनिटी का ख्याल करे, जब दोनों की इजाजत है, गुंजाइश है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब को भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर हिंदुस्तान ही के चांद को आप फॉलो कर सकते हैं। शर्त यह है कि उलमा इकराम बैठकर डिसाइड करते हैं, यूनिटी कायम हो। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया मदनी साहब। आइए हम सबसे पहले एक SMS लेते हैं। इरफान अली साहब बरेली बल्लारी कर्नाटका से लिखते हैं, क्या रोजे की हालत में मिसवाक इस्तेमाल कर सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम सा जवाब दे दें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो मिसवाक जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको मिसवाक कहा, यकीन इस्तेमाल कर सकते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी है। लेकिन जो नीम की काड़ी होती है जिसके अंदर कड़वाहट पाई जाती है, या आपके एरिया में कोई ऐसा मिसवाक हो, या सऊदी अरब में आजकल जो केमिकल के मिसवाक बाज़ जगह पर मिलते हैं, वो इस्तेमाल नहीं किया सकते। और इसी तरह पेस्ट वगैरह भी, क्योंकि उसका डर है कि कहीं मजा अंदर ना चला जाए। उम्मीद है आपका जवाब मुकम्मल। मदनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सवालात के जवाबात साइंटिफिकल वे में भी बताए हैं और कुरान और हदीस की